زمین کے ناقابل تسخیر دفاع کی جانب ایک اور بڑا سنگ میل عبور۔ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ امن کے خواہش مند ہیں، بھارت کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بربریت کا نوٹس لے، وزیر اعظم کی جرمن وزیر خارجہ سے گفتگو۔ جرمنی کا جنوبی ایشیا میں کشیدگی پر اظہار تشویش، مذاکرات پر زور۔ ہیکو ماس کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا مثبت کردار، برطانیہ بھی معترف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانیہ کے مستقل سیکرٹری برائے وزارت دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مودی سرکار نے جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر بھی بھارت اپنے بیانیے پر تنہا رہ گیا۔ پاکستان نے ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا، دنیا سے الگ ہو کر ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ قربانیاں نظر انداز، امریکہ پھر ڈو مور کا راگ الاپنے لگا۔ قومی سلامتی مشیر اور وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی نے اقدامات کی یقین دہانی کرا دی، جان بولٹن کا ٹویٹ۔ جنگی جنون اور خطے میں بدماشی کا شوق، بھارت دنیا میں اسلحے کا دوسرا بڑا خریدار۔ روس، اسرائیل، امریکہ اور فرانس سے دھڑا دھڑ خریداری۔ 140 ایٹمی ہتھیاروں کا بھی ذخیرہ۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ میں تصدیق۔ مودی کا دور، بھارت میں بے روزگاری منہ زور۔ صورتحال 45 سال کی بدترین سطح پر پہنچ گئی۔ بی جے پی سرکار پاکستان کے ساتھ کشیدگی کی آڑ میں کارکردگی چھپانا چاہتی ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ بالا کوٹ حملے کو الیکشن میں کیش کرانے کے جتن، بی جے پی کے ڈرامے کی نئی قسط جاری۔ بھارتی ریاست راجستھان میں فوجیوں کی تصاویر کے ساتھ ساڑھیاں متعارف کرا دی گئی۔ نواز شریف کے اسپتال منتقل نہ ہونے کی ذمہ دار حکومت، حکمران سمجھتے ہیں بیان دے کر ذمہ داری پوری ہو گئی۔ شہباز شریف کی تنقید، نون لیگی صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز کی سابق وزیر اعظم سے ملاقات، بلاول بھٹو سے ملاقات پر بھی تبادلہ خیال۔ جس وقت اپوزیشن چاہے اکٹھے ہو کے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، COD کے اسی اصول کے اوپر جو طے انہوں نے کر رکھے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے آج کے چیلنجز کو دیکھیں گے اور اس کی بہتری کے راستے کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھے ہو کے ایک نقطہ نظر طے کرنے کی بات کریں گے۔ اس پہ بائل آج ہمارا اتفاق ہوا ہے۔ کوئی نیا میثاق جمہوریت نہیں ہو رہا، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان طے ہونے والے معاہدے کے تحت مل کر چلنے پر اتفاق ہوا۔ جمہوری بہتری کے لیے تلخیاں بھلا دیں۔ قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس، بلاول بھٹو پر تنقید کرنے والوں کو بھی سخت جواب۔ شہباز شریف نے اپنی کچھ نہ کچھ جگاڑ فٹ کر لی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ پوچھنے گئے ہیں بلاول صاحب کہ کوئی ہمیں بھی راستے کا مشورہ دیں۔ اس نے کہا میں خود ہی پھنسے ہیں، تانوں کی مشورہ دیا۔ یہ شہباز شریف کا کام ہے کہ کنگ سائز کا لوٹا ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ نواز شریف کی صحت خراب ہے، اس کو اپنی فکر ہے کہ میری صحت خراب ہے۔ بلاول جیل میں بچاؤ کا راستہ پوچھنے گئے، نواز شریف نے کہہ دیا وہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ نون لیگ قائد کا علاج لال حویلی میں ممکن، لیکن انہیں لندن کی ہوا پسند ہے۔ شہباز شریف نے جگاڑ لگا لیا، شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ پبلک اکاؤنٹس قائمہ کمیٹیز کی سربراہی دو، سندھ میں اپوزیشن کا بات منوانے کے لیے احتجاجاً اسمبلی عمارت کے باہر اجلاس، 2 روز ایوان میں نہ جانے کا اعلان، حکومت پر صرف سراج درانی کو ایوان میں لانے کے بہانوں کا الزام۔
आगा से राजदौरानी से इजहार यकजहती, बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असेंबली जाने का फैसला। कल दोपहर स्पीकर से मुलाकात शेड्यूल। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। 3 साल से मुसलसल दरख्वास्त देने वाले कुर्रानंदाजी के बगैर ही हज पर जाने के अहल। रमा बरस 1,84,210 पाकिस्तानी हिजाज़े मुक़द्दस जाएंगे। इस्लामाबाद में कुर्रानंदाजी नताइज बजरिया SMS भिजवाए जाएंगे। जो मुसलसल 3 साल महरूम रह चुके हैं सादत से, इस साल इंशाअल्लाह वो बिला कुरानंदाजी के वो सारे जाएंगे। जिन खुश नसीबों को आज की इस कुरानंदाजी में कामयाबी मिलती है, वो बजरिया SMS सबको बता दिया जाएगा कि आप कामयाब हैं। पाकिस्तान के ऑनलाइन और ऑन अराइवल वीजा का जदीद निज़ाम तैयार। 175 ममालिक के बाशिंदों को सहूलत मिलेगी। जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, चीन, फ्रांस और कनाडा भी शामिल। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 2 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स की मुख्तलिफ अशिया पर 50 रुपए तक का रिलीफ। फरवरी में महंगाई की शरह 56 माह की बुलंद तरीन सतह पर। खाने पीने की अशिया में 4.5% इजाफा। आवाम चीख उठे। 2019 भी गरीबों की जेब पर भारी पड़ेगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने खदशा जाहिर कर दिया। अवाम महंगाई से परेशान, मौज करने लगे पंजाब असेंबली के अरकान। तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश, मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द। मराद 83,000 माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की तजवीज। बिजली सारिफीन को नया झटका लगाने की तैयारियां। तकसीमकार कंपनीज ने 201 अरब के बकाया जात मांग लिए। अदायगी की सूरत में C यूनिट रेट ₹1.80 बढ़ जाएगा। दरख्वास्त पर समाअत कल की जाएगी। जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शन, खजाने को 8 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से शब्बीर बम्बाट और जब्बार मेमन का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, नैब के हवाले। साद रफीक की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने आमदन से जायद असासों की तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल कर लिए। रेफरेंस भी दायर करने का फैसला, तैयारी का आगाज। नंदीपुर रेफरेंस में नैब के 35 गवाह। फहरिस्त में ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत में वजारत तवानाई के सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद नईम की 19 मार्च को तलबी। शहबाज शरीफ एक और इल्जाम से बरी। लैपटॉप स्कीम में कोई खुद बुर्द नहीं हुई। महकमा हायर एजुकेशन की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा। बेकायदगियों के इल्जामात बेबुनियाद करार। कायमा कमेटी बराए इत्तलात के अरकान MDPTV की इजलास में अदम शिरकत पर बरहम। माकूल शख्स को चार्ज दिया जाए, चेयरमैन की तजवीज। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पर काम कर रहे हैं, फवाद चौधरी का बयान। वजीर आजम हाउस से मामलात चलते रहे तो इदारे ऐसे ही तबाह होंगे, मरियम औरंगजेब की तनकीद। 6 पुलिस एहलकारों का अगवा के बाद कत्ल। जुर्म साबित होने पर छोटू गैंग के सरबराह समेत 20 अरकान को 18 बार सजाए मौत का हुक्म। मुल्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। फसादियों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। सिक्योरिटी इदारों का मानसेहरा में ऑपरेशन, एहलकारों की टारगेट किलिंग और इमाम बारगाहों पर हमलों में मुलव्वस 2 अहम दहशतगर्द, 3 साथियों समेत गिरफ्तार। बलोचिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहाती अमल जल्द मुकम्मल करने का फैसला। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को सूबे भर में वुसअत दी जाएगी। वजीर आला जाम कमाल की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कमांडर सदर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की भी शिरकत।
कहने को मुहाफिज, हकीकत में दादागीर। कराची के साहिल पर एहलकारों की मियां बीवी से बदमाशी, भत्ता न देने पर मारपीट। मामला ऊपर तक चला गया। 4 पुलिस वाले बरतरफ, 3 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। ड्यूटी छोड़कर कमाई के लिए सी व्यू जाने का इंकशाफ। कोयटा के सरेआब रोड पर गोदाम में आती जदगी, करीबी दुकानें भी लपेट में आ गई। शोलों पर काबू पा लिया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान। मशाल कत्ल केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 16 मार्च को सुनाया जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इलाके में क्यों आए? गुजरावाला में ख्वाजा सराकी मुखालिफ ग्रुप के हाथों पिटाई, जूतों और मुक्कों का बेदरेग इस्तेमाल। अयान अली बेगुनाही साबित करने कस्टम कोर्ट में पेश होने की ख्वाहिशमंद। सुपर मॉडल ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। थेरेसा मे का फिर इम्तिहान। बरतानिया पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील पर आज फिर वोटिंग। पहली रायशुमारी में वजीर आजम को 202 के मुकाबले में 432 वोट से शिकस्त हुई थी। इमरान खान पाकिस्तान और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले इंसान, उन्हें हमेशा पुरआज़म पाया। यकीन है PSL से उन्हें खुशी होगी। खिलाड़ी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ग्रेट विवियन रिचर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बताएं कि पाक सरजमीन के नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब एक और बड़ा संगे मील उबूर कर लिया गया है। पाक फजाइया ने JF-17 थंडर से तवील फासले तक मार करने वाले मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। 17 थंडर एक और संगे मील अबूर कर गया। पहले इम्तिहान में सुरखरू होने के बाद दूसरा मार्का भी सर कर लिया। डॉग फाइट में भारतीय तैयारे जमीन बोस करने के बाद पाकिस्तानी JF-17 थंडर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर गया। लेकिन दुश्मन के दिल पर हैबत तारी करने वाली इस मशीन ने अब एक और सलाहियत हासिल कर ली है। पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो काबिल फख्र पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। मुल्की सतह पर तैयार करदा जदीद मिसाइल से लेस JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की काबिशों को सराहते हुए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाइया की इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन दुश्मन ने जारी हद मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.